सेदिन सौम्यर ऑफिस फेरु फेरु टिके लेट हो जाइथिला। मंथ एंड को पुणी कामर भी बहुत प्रेशर थिला। सेदिन फेरिला बेले बहुत जोर रे वर्षा को बिजुली घड़घड़ी मारुथिला। उफ, ये वर्षाटा ही हबार थिला। घर को फेरिला बेल को ही ये बर्षिला। घरे पहुंची सारी थिले हेले चली न था। पूरा भिजे दे साइलानी मते। एहे सौम्य विरक्त हेई पार्टी करुथला वर्षा उपरे। वर्षा जोगु ऑटो भी सेदिन सब बंद थिला। उफ, घर केते बेले जे आसीबो बाबा रे बाबा। गोटा पणे भेदी गलेली मु। छता थाईकी जा न थाईकी भी सैया। इस एमिति सौम्य विरक्त होई चलवाक लगी। से एपट सेपट आउ कौठिक भी अनौनी। सेमिति चली चली गोटे निश्वास रे। तार जेमिति गोटे ही लक्ष्य केमिति जाइकी से घरे पहुँचब। ठीक सेतिकी बेले से टिके आगो को बढ़ी थिला कि नहीं, गोटे अनाबना बुदा भितरु किछि गोटे चकमक दिसुथिला। सौम्यर नजर सेठी पड़ीगला। एते जोरे चिकचिक करुथला जहार नहीं तार नजर सेठी पड़ी जीव। सेटा कौन एमिति चिकमिक करुची? देखिए पाखु को जाएंगे देखे कौन टा सेटा। एया भाभी सौम्य टिके सही बुदा आड़ को चलीगला। ये कौन? गोटे पितलर मूर्तिटे पछकू मुह करी पड़ी। माने जेमिति ओलटी जाइछि से। आउ मूर्तिटार पछटा ही जा देखा जाउची। आउ बाकी अधा माटी पानी कादुअरे पोती हो जाइछि। सौम्य मूर्तिटा को उठेई देखे तो चाखंडे लंबार गोटे पितल मूर्ति। मूर्तिटा पितल किंतु एमिति चिकचिक करुची जेमिति सोना। एइटा ओ देवादेवी को मूर्ति जे। एमिति मूर्ति तो मु आगुरु केबे भी देखिनी। हो घर को नहीं जाए, बोऊ बापा बोधे देखिले चिन्ही पारिबे। सौम्य भेदी भेदी की जाई घरे पहुँचला। बापा आसी कबाट खोलिले। अरे तू तू तो पूरा भेदी जाइछु। हाँ बापा, बहुत जोर से वर्षा होउची। छता थाई कि भी मोर किछि काम देलानी। हो जा जा जामा पटा बदलाई दे। सौम्य से मूर्तिटा को जोता स्टैंड पाखरे रखिदे निज रूम को चलीगला। राति खाइबा टेबुल रे बापा बोऊ आउ सौम्य खाउथिला बेले सौम्यर से मूर्ति कथा मने पड़ीगला। अरे बोऊ, आजी आसिला बेले रास्तार गोटे पितल मूर्ति पाइथिली। किंतु मु जानी पारिलेनी एटा को देवादेवी को मूर्ति। एमितिया मूर्ति मु आगुरु केबे भी देखिनी। अच्छा काई काई से मूर्ति कौन कलु ताकू? कादुओ माटी लागिछि बोली सेही जोता स्टैंड पाखरे रखी देइछि। खाई सारी बोऊ सेही मूर्ति की आनी पानी देई सफा करदेले टिके। सतरे तो मूर्तिटा चिकचिक मारू थाए। किंतु ए कौनसी हिंदू देवादेवी मूर्ति परी दिशु नथिला। अरे
ସୌମ୍ୟ, ଏଟା କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁରେ। ଏହା ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ବି କେବେ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ହଉ ସେ ଯାହା ହଉ, ବାହାର ଘରେ ରଖିଦବା ଏଟାକୁ। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖା ଫୁଲ ଆଣି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଦ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଘରର ପିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି। ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଜଣେ ଧାର୍ମିକା ମହିଳା। ସବୁ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ କିଛି ବାଦ ଦିଅନ୍ତିନି, ସବୁ ସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ସୌମ୍ୟର ଦେଇ ବି ଜଣେ ଭଲ ଘରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଅଫିସରେ ସୌମ୍ୟ କୋଉ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଉଠେଇକି ବି ଅନାଏନି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଚରିତ୍ରରେ ଏବେ ଯାଏଁ ତାର ଗୋଟେ ଦାଗ ଲାଗିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ସମ୍ମାନ ବି କରେ। ଆଉ ସୌମ୍ୟର ଗୋଟେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ। ତା ଛଡ଼ା ତାର ଆଉ କେହି ବେଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ହିଁ କରେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବେ ଯେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କଲେ ଆଡ୍ଡା ଥଟ୍ଟା ତାମସା ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ୍ ସବୁ ଚାଲିବ, ଆଉ ତାକୁ ଏସବୁରେ ପଡ଼ିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୌମ୍ୟର ହାବଭାବ କେମିତି ବଦଳିଲା ପରି ଦିଶୁଛି। ଯୋଉ ସୌମ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଆଜିକାଲି ସେ ଅଫିସରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି, ହସୁଛି, ମଜା କରୁଛି, ରାତି ରାତି ଝିଅଙ୍କ ସହ ଗପୁଛି। ସେଦିନ ସେ ରାକେଶକୁ କହୁଥାଏ, କଣ କିରେ ସାଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ? କି ମନ କଥା? ତୋର ପୁଣି କି ମନ କଥା ଯେ? ଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ସେଟିଂ କରିଦଉନୁ ମୋର। ଢେର ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ। ତୋର ପୁଣି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ତୁ ତ ଏମିତି ନଥିଲୁ। କଣ କିରେ, କୋଉ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି ନା କଣ? ଆରେ ସବୁବେଳେ କଣ ଟାଇମ ସମାନ ଥାଏ? ବେଳେ ବେଳେ ମନଟାକୁ ଟିକେ ଭୁଲେଇବାକୁ ପଡେ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ହଉ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଦେବି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ମ୍ୟାରେଜ ମେଟେରିଆଲ ଦେଖିବି, ଏମିତି ସେମିତି ନୁହଁ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖଟି କରୁଥିଲେ ସେଦିନ। ହଠାତ୍ ସୌମ୍ୟ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାକେଶ ଦେଖିକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସତ କଥା, ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଆଉ ସମୟ ସହିତ ମଣିଷକୁ ବି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ଅଧେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିନେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗଟାର ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ସେ ସେଦିନ ସେ କଥାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ବାପା କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ହଠାତ୍ ସୌମ୍ୟ ପାଖରୁ ମଦର ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। ସୌମ୍ୟ, ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ? ଛି 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 ଛି, ତତେ କଣ ମୁଁ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ବଡ କରିଛି? ଆଜି ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ? କଣ ହେଇଗଲୁଣି ତୁ? ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ତୁ ସେଇଆ କରୁଛୁ? ତୋ ମା ଜାଣିଲେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ତୁ ଭାବିଛୁ କେବେ? ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ତତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ତୋ ଚାଲି ଚଳନ ସବୁ ବଦଳି ଗଲାଣି। ସୌମ୍ୟ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଚୁପଚାପ ନିଶାରେ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। 2-3 ଦିନ ପରେ ସୌମ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇ ହୋଟେଲରେ ବି ରାତି କଟେଇ ଆସିଥିଲା। ଏଇ କଥା କେବଳ ରାକେଶକୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା।
କାରଣ ସେ ତାର ସବୁ ଟିକନିକ୍ କଥା ରାକେଶକୁ କୁହେ। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସୌମ୍ୟ ବାର୍ ବି ଯାଉଛି, ଜୁଆରେ ବି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅଙ୍କ ସହ ରାତି ବିତଉଛି। ଅଫିସରେ ଏଇ କଥା ସବୁ ଜଣାଜଣି ହେଇଗଲାଣି। ତା ମୁହଁରେ କେହି କିଛି ନ କହିଲେ ବି ତା ପଛରେ ସବୁ ଛି ଚାକର କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟକୁ। ଏଇ ତ ସେଦିନ ଅଫିସକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନୂଆ ଜଏନିଂ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଇଛି। ସୌମ୍ୟ ସେ ମହିଳା ଜଣକୁ ଦେଖି ତା ପଛରେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କଣ ଭାଉଜ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ଅଫିସରେ କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଛି 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 ଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଇଏ ଛାଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଭଦ୍ର ଘରର ପିଲାଟା ବୋଧେ, ହେଲେ ଏ ତ ପୁରା ଅଭଦ୍ରଟା। ଅଫିସର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଦ୍ରଘର ପିଲା ନା ଚୋପା, ଭଦ୍ରଘରର ପିଲା ଏପରିକା କିଏ ହୁଏ ଯେ? ସୌମ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା, ଆଉ ମନ ଭରିଗଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ବହୁତ ଝିଅମାନେ ତା ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଝରେଇଛନ୍ତି। ରାକେଶ ସୌମ୍ୟକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛି, ହେଲେ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। 6 ମାସ ଭିତରେ ସୌମ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟା କେମିତି ଗୋଟେ ମାତାଲି ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଆଖିଗୁଡ଼ା ଲାଲ ଲାଲ, ଓଠଟା ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଚେହେରା ଝଡ଼ିକି ପୁରା କଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ୟାକୁ ଯଦି ହାତକୁ ଦିହାତ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଇଏ ବଦଳିଯିବ। ହେଲେ ସୌମ୍ୟ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ତ? ତାକୁ ତ ବାହାଘର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଲି ଡେଉଁଛି, ଆଉ ସଫା ସଫା ମୁହଁରେ ନାଁ ବି କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ଯେମିତି ଏଇ ଜୀବନ, ଏଇ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେଦିନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, କାରଣ ସୌମ୍ୟର ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏପଟେ ତା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବି ଟିକେ ଠିକ୍ ରହୁନଥିଲା। ଘରଟାକୁ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ସେଦିନ ସୋମବାର ଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ 2 ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସୌମ୍ୟର ଦେଇ ସମିତା ବି ଆସିଛି। 10 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଖାଇବା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କହିଥିଲେ, ବାପାରେ ଆଜି ଘରେ ରହ, ବୁଝିଲୁ, ଅଫିସ ଯାଆନି। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ରଖିଛି, ତୋରି ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଛି, ତୁ ଟିକେ ରହିଲେ ଭଲ ହବରେ। ହେଲେ ସୌମ୍ୟ ବୋଉ କଥାକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲାନି, ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ 1 ବେଳକୁ ଘରକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଆଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ଘରର ସବୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟର ବାପା ବୋଉ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ମିଳୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଭାବ ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ସେ ଏ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ କାହାରିକି କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ବଢ଼ା ହେଲା, ଆଉ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡକା ବି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗୁରୁଦେବକୁ ଟିକେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ସବୁରେ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ପରି ଭାବ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ବିଦା ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ କିଛି ସମୟ ବସିଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଏମିତି ଅପ୍ରସନ୍ନ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ଯେ, କଣ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ଗୁରୁଦେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ରଶ୍ମି, କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ପାଦ ଥୋଇଲି, ମତେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ମିଳିଲା। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ମିଳୁଛି ମତେ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ଜଣେ ଏଇ ଘରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ରଶ୍ମି, ଏଇ ଘରେ କିଛି ଘଟିଥିଲା କି? ନାଇଁ ତ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ ଘରକୁ ତ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା କିଛି ବି ପଶେନି। ଆଉ ସୌମ୍ୟର ବୋଉ ତ ସବୁବେଳେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ହେଇଥିବ। ରଶ୍ମି ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକ ପକେଇଲେ। ହେଇଟି, ଶୁଣୁଛ? କୁଆଡେ ଗଲ? ଡାକ ଶୁଣି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ସେପଟରୁ ଆସିଲେ। ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କଲୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ ଗୁରୁଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ ମା, ମୁଁ ତ ଘରେ କିଛି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ପାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଏ ଶକ୍ତି ତ ଘରେ କେମିତି ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସୌମ୍ୟର ଭଣଜା ରାହୁଲ ହାତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧରି ଗୁରୁଦେବ ବସିଥିବା ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ, 4-5 ବର୍ଷ ବୟସ ମାତ୍ର। ଘରେ ଯାହା ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ସେ ତା ଖେଳଣା ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ସେଦିନ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ସେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନଜର ରାହୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଖିଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ସେ ରାହୁଲ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଗୁରୁଦେବ? ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ ମୋ ନାତି ରାହୁଲ। ଆରେ, ତା ହାତରେ ସେ କ'ଣ ଧରିଛି ସେଟା? ଗୁରୁଦେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇଦିନ ସୌମ୍ୟ ଅଫିସରୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଡାଇନିଂରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା କିଛି ଯାଇତାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପଦେବତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ଯାହା ଘରେ ରହିବ, ତା ବଂଶ ପାପର ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ତା ବଂଶଟା ପୁରା ନିପାତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି ଅପଦେବତା। ଏ ଖାଲି ପୂଜା ଚାହେଁ, ପୂଜା। ଆଜି ତ ପୁଅର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଇଆରି ଯୋଗୁରୁ ହେଇଛି। ଇଏ ଛାଡ଼ିବନି, ଏତେ ସହଜରେ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। କାହାରି ନା କାହାରି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ
ଏଇ କଥାରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ଗୁରୁଦେବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ଆମକୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେଇଆ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମ ଘର ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଭସେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫେରିବ ପଛକୁ ବୁଲି ଅନେଇବନି, ନହେଲେ ସେ ତମ ସହିତ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ରଶ୍ମି ବାବୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ନେଇ ମହାନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ତା ପରଠୁ ସୌମ୍ୟର ହାବଭାବ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପୂର୍ବ ପରି ପୁଣି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କଳଙ୍କ ଥରେ ଲାଗିଲେ ଜୀବନ ସାରା ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଛଡ଼େଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ବି ସତ ହେଲା। 6 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ରଶ୍ମି ବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଅପଦେବତାକୁ ଯିଏ ପୂଜା କରିବ ତାର କ୍ଷତି ସେ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅପଦେବତା। ଏଇ ଗଳ୍ପଟିର ଲେଖିକା ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୋନାଲିସା ନାୟକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।